Мэцгаано анаар амархан солонгос хэлний Себаши нэвтрүүлгийнхаа лекцэнд тавтай баярлалаа. Дараагийн хэсгийнхаа өгнүүдийг нь бүгдээрээ үздэхээ. Тангёнхада мэдээж, мөнэн хам чадваргүй, ёнyak хам хүчгүй, пигэгжог эмгэнэлтэй. Пигэг нь дангаараа эмгэнэл гэсэн үг учраас пигэг ёнгог гэх юм бол эмгэнэл жүжиг гэх мэтээр ордог. Пигэгжог эмгэнэлтэй гэсэн үг. 팔보둥치다. Энэ болохоор хичээх буюу үүнтэй яг адилхан нь болохоор 노력하다. Гэхдээ 노력하다 нь болохоор амьдрал дээр энгийн үед маш их хэрэглэгддэг их хэрэглэгддэг үг боловч 팔보둥치다 гэх юм бол үүнээсээ нэг шат апгрейд болоод арай нэг шатаар илүү тийм уран зохиолын халилтай илүү солонгос хэлний сайн мэддэг юм шиг харагдах нь 팔보둥치다 гэдэг нь. За тэгэхээр лекцэн дээрх текстээ бүгдээр хамтдаа орчуулад үзье да. 여러분, 우리가 인생을 살아가면서 우리의 지금의 인생을 돌아보잖아요. 여러분, 우리가 누리는 것이 너무 당연하다고 생각합니다. 저는 제가 할 수 있는 모든 것을 다 해보고 난 이후에 우리 아들을 하늘나라에 보냈는데요. 아프리카 저 먼 나라의 누군가는 자신의 무능함과 자신의 연약함과 자신의 가난함 때문에 자식이 죽어가는 모습을 지켜봐야만 하는 비극적인 부모들도 있습니다. 세상의 모든 사람들이 잘 살려고 발버둥 칩니다. 하지만 저는 조금은 잘 살려는 의미를 재정의했으면 좋겠습니다. 정말 잘 사는 건 내가 잘 사는 것이 아니라 누군가를 잘 살게 만들어주는 것이 정말 잘 사는 겁니다. 자, 여러분, 우리가 인생을 살아가면서 믿느라 амьдрангаа 우리의 지금의 인생을 돌아보잖아요. 믿느라 어떻게 힘들라 이렇게 харвал 여러분, 우리가 누리는 것이 너무 당연하다고 생각합니다. бид нар өөрсдийнхөө амьдарч байгаа амьдралаа хэтэрхий энгийн гэж боддгоо, мэдээж ингэж боддгоо, бидний байгаа байдлаагаа мэдээж ингэж боддог. 저는 제가 할 수 있는 모든 것을 다 해보고 би өөрийнхөө хийж чадах бүх зүйлийг хийж үзээд 나는 이후에 우리 아들을 하늘나라로 보내는데요. өөрийнхөө хийж чадах бүх юмыг хийж үзснийхаа дараагаар өөрийнхөө хүүг тэнгэрийн орон руу явуулсан. 아프리카 저 먼 나라 누군가는 아프리카인 тэр холын орны хэн нэгэн 자신의 무능함과 자신의 연약함과 자신의 가난함 때문에 өөрийнхөө чадваргүй байдал болон хүчгүй байдал болон ядуу байдлаасаа болоод 자식이 죽어가는 모습을 지켜봐야만 하는 хүүхдээ үхэж явж байгааг нь харахаас өөр аргагүй 비극적인 부모들도 있습니다. эмгэнэлтэй эцэг эхүүд ч гэсэн байгаа. 세상의 모든 사람들은 잘 살려고 발버둥을 칩니다. дэлхийн бүхий л хүмүүс сайн амьдрах гэж хичээдгээ 발버둥을 칩니다. хичээдгээ. 하지만 저는 조금은 잘 살려는 의미를 재정의했으면 좋겠습니다. гэвч би сайн амьдрах гэдэг гийн утгыг арай өөрөөр хэлмээр байна. тодорхойлмоор байна. 정말 잘 사는 것이 үнэхээр сайхан амьдрах нь 내가 잘 사는 것이 아니라 би сайн амьдрах биш. 누군가를 잘 살게 만들어주는 것이 정말 잘 사는 것입니다. хэн нэгнийг сайн амьдрахад туслах нь хамгийн сайн амьдрах юм аа. амьдрах юм аа гэж байна. За дараагийн хэсгээр бүгдээ. 여러분, 절망 가운데 가니까 제 인생에 남는 게 딱 하나 있더라고요. 뭐냐면 사랑입니다. 내가 사랑하는 아이를 얼마나 많이 사랑해줬고, 얼마나 많이 뽀뽀해줬고, 얼마나 많이 안아줬고, 얼마나 많이 사랑한다라고 고백해줬는지, 저는 그것이 제 가장 큰 위안이 되더라고요. 여러분, 진짜 가난한 게 뭘까요? 저는 진짜 가난한 것은 사랑하지 않는 것이 가난하다고 생각합니다.
여러분, 저희 어머니는 화장실에서 청소하고 한평생 가난하게 인생을 사셨지만 지금 돌아보니 인생에서 가장 부유한 사람이었습니다. 저희 어머니는 제가 아는 가장 부자입니다. 저는 컴패션을 통해서 부자로 살아갈 겁니다. 그리고 많은 세상이 보는 눈앞에서의 부자가 아니라 이준이와 하나님과 내가 사랑하는 어머니 앞에서 정말 진짜 부자로 인생을 살아갈 겁니다. За эндээс бидний үзэх дөрөв нь болохоор тунхээсо, момо тунхээсо. Ямар нэг юмар дамжуулалт гэсэн утгаараа тунхээсо орж ирж байна дамжуулалт. 저는 컴패션을 통해서 би 컴패션으로 дамжуулаад 부자로 살아갈 겁니다. баян болж амьдрнаа гэсэн утгаараа тунхээсо дамжуулаад орж ирж байна. За одоо бидний үзэх үг нь болохоор 가난하다. ядуу 부유하다 баян. гэхдээ энэ 부유하다 нь болохоор тэмдэг үйлэг байгаа. Үүний нэр үг нь болохоор 부자. бид нар илүү хэрэглэдэг нь болохоор 부자. Тийм үү? 부유하다 нь болохоор баян гэхээс илүүтэйгээр жоохон элбэг амьдралтай гэдэг утгаараа 부유하다 орж ирж байгаа гэсэн. 위안 тайвшрал гэж орж ирж байна. 자, бүгдээр текст рүү орцгоё л доо. 여러분, 절망 가운데 가니까 저그럴 돈 очиход 제 인생에 남는 게 딱 하나 있더라고요. миний амьдралд үлдсэн юм яг ганцхан байсан. 뭐냐면 사랑입니다. юу вэ гэвэл хайр юм аа. 내가 사랑하는 아이를 얼마나 많이 사랑해줬고 би хайртай хүүхдээ хэрэг хайрлж өгч 얼마나 많이 뽀뽀해줬고 хичнээн их үнсэж өгч 얼마나 많이 안아줬고 хичнээн их тэмэрч өгч 얼마나 많이 사랑한다고 고백해줬는지 хичнээн олон удаа хайртай гэж хайраа илчилсэн. 저는 그것이 제 가장 큰 위안이 되더라고요. миний тэр бүхэн хамгийн том тайвширман болсон. 여러분, 진짜 가난한 게 뭘까요? 기근에서 야도 байдал гэдэг юу вэ? 저는 진짜 가난한 것은 миний хувьд хамгийн ядуу зүйл бол 사랑하지 않는 것이 хайрлахгүй байгаа нь 가난하다고 생각합니다. 야도 гэж бодож байна. 여러분, 저희 어머니는 화장실을 청소하고 만화에 угаалгын өрөөг цэвэрлэж 한평생 가난하게 인생을 살았지만 бүхэл амьдралынхаа турш ядуу байсан ч гэсэндээ амьдарсан ч гэсэндээ 지금 돌아보니 одоо эргээд харахад 인생에서 가장 부유한 사람이었습니다. амьдралдаа хамгийн баян хүн байсан. 저희 어머니는 제가 아는 사람들 중 가장 부자입니다. манай ээж бол миний таньдаг хүмүүст нь хамгийн баян хүн юм аа. 저는 컴패션을 통해서 이 컴패션으로 дамжуулаад 부자로 살아갈 겁니다. баян 날 амьдрах болно. 그리고 세상이 보는 눈앞에서 дэлхийн харж байгаа дэлхийн бүх хүмүүсийн нүдний өмнө ил байх 부자가 아니라 баян хүн биш. 이준이와 하나님과 제가 사랑하는 어머니 앞에서 이준이 болон бурхан болон өөрийнхөө хамгийн хайртай ээжийнхээ өмнө 정말로 진짜로 부자인 인생을 살아갈 겁니다. 지금에서 үнэхээр баян амьдрах болно гэж орж ирж байна. За, дараагийнх нь буюу төгсгөлийн параграф руугаа бүгдээр орцгоё. 여러분, 컴패션을 통해서 하나이를 돕는 일은 그 하나이를 살리는 일이 아닙니다. 어려운 한 가정을 도왔던 저희 할아버지를 통해서 그 가정이 살았고 그 가정을 통해서 그의 딸인 우리 어머니가 살았습니다. 어머니를 통해서 한 교회가 살았고 그 주변에 힘든 누군가가 살았습니다. 여러분, 잘 살아라고 이야기하기보다 한 번 더 잘 사는 모습을 보여주는 것이 훨씬 더 강력한 힘입니다. 저는 내 자식 앞에서 잘 살 겁니다. 그리고 그를 위해서 발버둥 칠 겁니다. 컴패션을 통해서
누군가를 돕는 일, 아프리카와 동남아 저 먼 나라의 한 아이를 살리는 일이 아닙니다. 그 아이를 살리고 그리고 내가 살아나고 내 아이가 살아나는 기적과 같은 일입니다. 사람을 살리는 일이 아니라 세상을 살리는 일, 그 일에 여러분도 동참하셔서 여러분이 누리지 못했던 나눔을 통한 가장 큰 기쁨을 누리며 시간이 지나서 자식에게 아빠도 엄마도 꽤 잘 살았다라고 이야기할 수 있는 우리 모두가 되면 정말 좋겠습니다. 감사합니다. 예. 소년 파라그래프의 허유록의 오트스의 누군가 힘닉은 동참하다 닉드. 자, одоо бүгдээр текстээ үзээд текст орчуулад эхний лекцээ дуусгацгаая. 자, 여러분, 컴패션을 통해서 한 아이를 돕는 일은 그 한 아이를 살리는 일이 아닙니다. 어려운 한 가정을 도왔던 저희 할아버지를 통해서 그 가정이 살았고 그 가정을 통해서 그의 딸인 우리 어머니가 살았습니다. 어머니를 통해서 한 교회가 살았고 그 주변에 힘든 누군가가 살았습니다. 여러분, 잘 살아라고 이야기하기보다 한 번 더 잘 사는 모습을 보여주는 것이 훨씬 더 강력한 힘입니다. 저는 내 자식 앞에서 잘 살 겁니다. 그리고 그를 위해서 발버둥 칠 겁니다. 컴패션을 통해서 누군가를 돕는 일, 아프리카와 동남아 저 먼 나라의 한 아이를 살리는 일이 아닙니다. 그 아이를 살리고 그리고 내가 살아나고 내 아이가 살아나는 기적과 같은 일입니다. 사람을 살리는 일이 아니라 세상을 살리는 일, 그 일에 여러분도 동참하셔서 여러분이 누리지 못했던 나눔을 통한 가장 큰 기쁨을 누리며 시간이 지나서 자식에게 아빠도 엄마도 꽤 잘 살았다라고 이야기할 수 있는 우리 모두가 되면 정말 좋겠습니다. 감사합니다. 예. 여러분, 컴패션을 통해서 컴패션을 дамжуулаад 한 아이를 돕는 일은 нэг хүүхдэд туслах ажил нь 그 한 아이를 살리는 일이 아닙니다. тэр нэг хүүхдийг амьдруулж байгаа хэрэг биш юм аа. 어려운 한 가정을 도왔던 저희 할아버지를 통해서 그 가정이 살았고 хэцүү нэг аль тусалдаг байсан манай өвөөгөр дамжуулаад нэг гэр бүл амьдарч 그 가정을 통해서 그의 딸인 우리 어머니가 살았습니다. тэр гэр бүлээр дамжуулаад манай ээж амьдарсан. 어머니를 통해서 교회가 살았고 ээжээр дамжуулаад сүм амьдарч 그 주변에 힘든 누군가가 살았습니다. тэр хайвын хэцүү хэн нэгэн амьдарсан. 여러분, 잘 살아라고 이야기하는 것보다 сайн амьдр гэж хэлхээс илүүтэйгээр 잘 한 번 더 ахад нэг удаа 잘 사는 모습을 보여주는 것이 сайн амьдарч байгаа харуулах нь 훨씬 더 강력한 힘입니다. хамаагүй илүү хүчтэй хүч юм аа. 저는 내 자식 앞에서 잘 살 겁니다. би өөрийнхөө хүүхдийн өмнө сайн амьдрах болно. 그리고 그렇기 위해서 тэгээд үүний төлөө 발버둥 칠 겁니다. хичээх болно. 컴패션을 통해서 누군가를 돕는 일, 컴패션을 дамжуулаад хэн нэгэн тусалдаг ажил. 아프리카와 동남아와 저 먼 나라의 한 아이를 살리는 일이 아닙니다. Африк юм уу, Зүүн Өмнөд Ази юм уу, тэр хол нутгийн хэн нэгэн хүүхдийг амьдруулж байгаа хэрэг биш юм аа. 그 아이를 살리고 тэр хүүхдийг амьдруулад 내가 살아나고 би өөрөө амьдарч 내 아이가 살아나는 миний хүүхэд амьдрах
기적과 같은 일입니다. 이 치딩 아질이마 사람을 살리는 일이 아니라 хүнийг амьдруулж байгаа ажил биш. 세상을 살리는 일, дэлхийг амьдруулж байгаа ажил. 그 일에 여러분도 동참하셔서 тэр ажилд ч гэсэндээ та бүхэн хамтраад 여러분이 누리지 못했던 та бүхний урд өмнө эдэлж байгаагүй нанулм을 통한 нанул хуваалцах буюу энэ тохиолдолд хандаа гэж орж ирж байна. хандваар дамжуулаад 가장 큰 기쁨을 누리며 хамгийн том ас жаргалыг эдэлж 시간이 지나서 цаг хугацаа өнгөрсний дараагаар 자식에게 아빠도 왜 잘 살았다고 хүүхдээ ч гэсэндээ аав нь нэлээд сайхан амьдарсан гэж 이야기할 수 있는 우리 모두가 되면 정말 좋겠습니다. бүгдээрээ тийм болвол үнэхээр сайн байна. 감사합니다. баярлалаа. За ингээ бүгдээрээ эхний лекц үзээд дуусчлаа. Нилээн сэтгэл хөдлөн лекц байлаа тийм үү, нилээн гонхтой ч юм уу тий. Тэгээ та бүхэн энэ лекцийг үзэж дуусаад Солонгос хэлнийхээ мэдлэгийг авахаасаа гадна сайн амьдрах, сайхан амьдрах гэдэг ямар амьдрал байдаг вэ гэдгийг талаар ахиадны бодоод үзэхэд гэмгүй хаа гэж бодож байна. Мөн түнчлэн та бүхэн ч гэсэндээ заавал ч юм христийн шашинтай холбоотой сайн дурын байгууллага биш, өөр бусад сайн дурын байгууллагаар дамжуулаад хэн нэгэн хүүхдэд туслаад тэр хүүхдээр дамжуулаад тэр хүүхдийн гэр бүлийг босгож ирээ түүгээрээ дамжуулаад өөрөө амьдраад ийм амьдралаар амьдраасай гэж би хүсэж байна. Мөн үгээр дамжуулж хэлэхэд манай сургалтын төвийг сонгож суралцж байгаа та бүхний сургалтын төлбөрийн 10% нь Баян хошууд амьдардаг эмзэг эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүдэд хандаг болж очдог байгаа шүү гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Тэгэхээр та бүхэн манай лекцийг сонгоснороо, манай хичээлийг сонгоснороо мөн адил хэн нэгэн хүүхдэд хэн нэгэн гэр бүл тусалж байгаа юм шүү гэдгийг хэлэхэд таатай байна. За одоо бүгдээрээ дараагийн лекцийнхаа хичээл рүү орцгоё. Дараагийн лекцэнд бол иймэрхүү лекц биш, одоо арай илүү хүч өгсөн тийм ээ, арай илүү сурах сэтлэгч нь бадрааж өгсөн лекц байгаа. 66 хоногийн зуршлын гайхамшиг гэсэн лекц байгаа. Хэрхэн яаж хичээлээ хийх вэ? Хэрхэн яаж хүссэн зорилготой хүрэх вэ гэдэг талаар бүгдээрээ үздэсгэх болно. Энэ лекцээр дамжуулаад өмнөх лекцэн дээрээс сурсан хичээлүүдэд баттгахын тулд мөн өмнө үзэж амжаагүй хүндэтгэлийн бус хэлбэр гэх мэтийгээ үздэсгэх болно. За тэгэхээр дараагийнхаа лекцрээ орцгоё. Эхний лекцэн дээрээ хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. 자식을 잃어보니까 비범하다고 해서 이겨낼 수 있는 고통은 아니더라고요. 슬픔에 때로는 무릎이 까질 때까지 기어다니면서 울었을 겁니다. 저는 오늘 이 자리에 서서 이준이에게 이렇게 이야기하고 싶습니다. 아빠 잘 살고 있다고. 아빠가 슬픔을 딛고 일어나서 많은 사람들을 살리자라고 이야기하고 있다라고. 예, 반갑습니다. 예, 안녕하십니까. 저는 비글 부부라는 이름으로 온 가족이 함께 인플루언서 활동을 하고 있는 하준파파라고 합니다. 저는 오늘 강연을 하러 나올 때 도대체 내가 어떤 말을 해줘야 될까? 왜냐면 제가 딱히 뭔가 메시지를 드리려고 그러니까 제가 감히 드릴 수 있는 메시지가 말이 없더라고요. 그래서 오늘 강연을 제게 아들이 2명 있거든요. 그래서 제가 두 아이에게 언젠가는 이 영상을 볼 테니까 그 아이에게 남기고 싶은 영상이라는 생각으로 이 강연을 준비했습니다. 먼저는 첫째 하준이라고 있는데요. 4살이에요. 지금 유치원에 있는데 저희 아내가 독특하게 걸어요. 저희 아내는 걸을 때 온몸에 힘을 빼고 걷거든요. 다리는 벌리고. 영상을 한번 보여드릴게요. 우리 하준이한테 야 엄마가 어떻게 걷느냐라고 물어봤더니 이렇게 걷더라고요. 엄마 왜 이렇게 걸어? 엄마가 어떻게 걷는지 따라해보라니까 다리를 벌리고 온몸에 힘을 빼고 걷더라고요. 이렇게 걸으니까 저희 장모님이 좀 화가 나셨던 것 같아요. 그래서 저희 아내한테 야,
너 좀 이쁘게 걸어라. 너 도대체 왜 그렇게 걷냐? 좀 단정하고 좀 이쁘게 걸으면 어디가 덧나냐? 그다음에 뻔한 엄마의 잔소리 이어갔습니다. 골반이 안 좋고 척추에 안 좋고 나중에는 골반이 틀어지고 아내가 듣기 싫으니까 "아 그만 좀 해. 됐어." 이렇게 이야기했습니다. 그리고 두 분이 걸어가셨어요. 식사를 하러 가는 길이었는데 고모님이 뒤로 나오시더라고요, 고모님이. 그래 우리 고모님이 뒤로 나오시더니 걸어가는 두 사람 보고 경남 안동 분이시거든요. 이렇게 얘기하시더라고요. "아이고 어쩜 그렇게 두 분이 걸어가는 게 똑같아요." 자세가 너무 이쁘지 않다고 잔소리했는데 장모님도 그렇게 걷고 계시더라고요. 그게 부모 같아요. 우리 하준이가 너무 이뻐요. 너무너무 이뻐 가지고 유치원 갔다 오면 저는 항상 하준이가 가장 좋아하는 아이스크림을 줘요. 하준이가 어느 날 아이스크림 한 입 베어 먹더니 이렇게 얘기하더라고요. "시원하다." 걔 4 살이에요. 제가 시원한 걸 먹으면 그렇게 이야기하거든요. 제가 인플루언서로 활동하면서 가장 많이 했던 고민이 누가 가장 좋은 인플루언서인가였습니다. 선한 영향을 끼치는 건가? 아니면 기부를 많이 하는 건가? 아니면 사람들에게 더 유명해지는 게 좋은 인플루언서인가? 아직 정확한 대답을 사실 찾지 못했어요. 근데 한 가지 확실한 건 있습니다. 모든 부모는 모두 훌륭한 인플루언서입니다. 왜냐하면 자기와 똑같은 인생을 살아가는 자기의 모습을 닮은 걸음까지 똑같은 아이를 우리는 함께 키우고 살아가니까요. 저희 어머니는 되게 독특한 분이세요. 저희 어머니는 딱 보시면 알겠지만 저렇게 천진난만한 분이세요. 제가 가장 존경하는 분이 저희 어머니인데 제가 저희 어머니 하면 가장 먼저 떠오르는 게 있는데요. 화장실에서 급하게 나오시는 모습이에요. 그 화장실이 급하게 나오시는 게 뭐 급하게 볼일 보시고 나오시는 게 아니라 저희 어머니는 한 시골에 있는 교회를 한평생 한 교회만 섬겼는데요. 작은 교회를 한 30년을 섬기셨어요. 근데 어머니는 교회 예배당에 가실 때 항상 1 시간에서 2 시간 일찍 가세요. 그리고 한평생 화장실을 청소하세요. 화장실을 맨날 청소하면 저희 11시 반에 딱 맞춰서 예배당에 들어가거든요. 그럼 어머니가 머리는 흥걸어진 채로 화장 번진 상태로 옷 매무새가 흥걸어진 상태로 급하게 화장실에 나와서 예배당에 절 데리고 들어가세요. 어머니가 되게 독특하세요. 제 어머니한테 "엄마 도대체 왜 그렇게 살아?"라고 물어봤더니 "누군가 하기 싫은 일인데 내가 하면 좋잖아."라고 이야기하시더라고요. 또 어머니는 공장에서 한평생 일을 하셨어요. 어머니 허리가 안 좋으신데도 가정 형편이 넉넉하지 않았어요, 저희가. 굉장히 귀하게 자란 것 같은데 저 그렇게 생겼는데 별로 그렇게 귀하게 자라진 않았어요. 저희 어머니는 공장에서 일하시고 오시면 쌈짓돈을 이렇게 돈을 조금씩 모으세요, 비상금을. 그 생활비를 다 내시고 없는 돈을 조금씩 모으셔서 명절이나 이렇게 이벤트가 다가오실 때 그 돈으로 아버지가 배달하실 때 쓰시는 봉고에다가 과일 상자를 사세요. 과일을 다 담으세요. 그다음에 정말 찾기 힘든 저희 가정보다 더 힘든 가정을 찾으셔서 그 과일을 계속 나눠 주세요. 그러면 저희 어머니가 가실 때 제가 함께 나가고 그다음에 아버지가 운전을 하세요. 요즘 그런 생각을 많이 했어요. '아 내가 미래가 됐을 때 우리 아준이가 어떤 삶을 살면 좋을까?' 요즘엔 굉장히 많은 경우에 우리는 아이들에게 "너 잘 사는 방법을 가르쳐 줘요. 너 이렇게 잘 살아야 돼. 너 성공해야 돼. 돈을 벌어야 돼. 좋은 학교를 가야 돼." 근데 제가 어머니한테 가장 감사한 게 하나 있는데요. 저희 어머니는 단 한 번도 제게 잘 사는 방법을 가르쳐 준 적이 없습니다. 저희 어머니는 제게 남을 잘 살게 하는 방법을 더 많이 가르쳐 주셨어요. 제가 작년에 지금 현재 컴패션에 20 명의 아이를 매번 후원하고 그다음에 작년에 3억 정도의 금액을 저희는 후원했습니다. 근데 이렇게 이야기하면 사람들이 굉장히 대단한 사람이라고 이야기해요. 근데 그게 가장 부담스러워요. 왜냐면 저는 너무 평범한 사람이거든요. 이렇게 멋진 척하지만 집에 들어가면 아내랑 3 일에 한 번은 꼭 다퉈요. 그리고 아침에 일어나면은 제가 늦잠 자면 아내가 제 엉덩이를 때리고 깨우거든요. 근데 어느 날 나는 특별할 게 없고 대단하지 않은데 '나는 왜 이렇게 후원을 하고 인생을 살아가고 있을까?'라는 질문을 스스로에게 한 적이 있어요. 근데 그 답을 저희 할아버지에게서 찾았어요. 저희 할머니는 병상에 누워 계시거든요. 누워 계신데 귀하고 눈만 살아 계세요. 그래서 제가 할머니 방으로 들어가면 할머니는 내가 돈을 혹시 가져갈까 봐 5만 원짜리가 모여 있는 지갑만 쳐다보고 계세요. 저희 어머니는 구두쇠예요, 구두쇠. 그래서 할아버지가 돈을 버시면 꼭 그걸 다 챙겨서 누구한테도 흘려보내고 싶지 않았어요. 근데 저희 할아버지는 어떻게 하냐면 공장에 일을 하시고 돈을 버시면 신발 양말 사이에다가 그다음에 호주머니 포켓에다가
그 다음에 때로는 팬티 안에다가 돌 넣으시고 혼자 힘들게 사는 세탁소 김씨네, 그 다음에 아내와 자식을 다 떠나보내고 혼자 슈퍼마켓을 하는 어떤 아저씨, 그 다음에 또 소녀 가장이 되어서 부모를 다 떠나보내고 어린 나이에 동생들을 데리고 키우는 누군가를 할아버지는 매번 도우러 다니셨어요. 저희 어머니가 왜 그렇게 한평생 청소를 하고 과일 상자를 나누고 있는지 굉장히 궁금했는데, 그때 우리 할아버지 옆에는 저희 어린 엄마의 손을 잡고 있었어요. 아무것도 모르는 것처럼 보이는 순수한 어린 시골 소녀는 자기가 기름때 묻은 아버지의 손을 잡고 여기저기 돌아다니면서 물건을 나눠주고 또 누군가를 베푸는 삶을 눈으로 봐왔던 거예요. 꼭 저희 아내가 저희 장모님의 걸음걸이가 똑같은 것처럼 우리 아들이 아이스크림을 먹고 시원하다라고 이야기하는 것처럼 저희 어머니는 아버지가 사셨던 그 길을 살아가는 거예요. 저는 하준이에게 꼭 시간이 지나서 이 영상을 보면 이렇게 이야기해주고 싶어요. 아빠는 너가 잘 사는 것보다 누군가를 잘 살게 만들어주는 삶을 살았으면 좋겠다라고. 그게 아빠를 가장 기쁘게 할 것 같다고. 그래서 나는 너가 어떤 누구를 닮기보다 내가 가장 사랑하는 우리 엄마, 너의 할머니를 닮았으면 좋겠다고. 그러면 아버지의 인생이 너를 바라볼 때 가장 행복할 것 같다고 이야기해주고 싶습니다. 둘째 아들에게 써주고 싶은 편지가 있는데요. 저희 둘째 아들은 한 달 전에 하늘나라를 먼저 갔어요. 뭐가 그렇게 급했는지 먼저 갔어요. 근데 제가 이제 아이가 이제 심폐소생술 끝내고 이제 숨을 걷어갈 때 이제 의사 선생님이 마지막 인사를 제게 시켰습니다. 그리고 아들에게 제가 가서 손을 잡았어요. 근데 손이 너무 차갑더라고요. 너무 힘들었어요. 그래서 손을 잡고 제 아들에게 이렇게 얘기했습니다. 아빠가 너의 희생이, 너의 죽음이 그냥 죽음이 아닌 희생이었다는 것을 반드시 증명시켜 줄게. 너가 그냥 왔다 간 것이 아니라 너는 반드시 너의 사명을 끝냈다라는 것을 아버지의 인생을 통해서 반드시 보여줄게. 성경에는 다윗이라는 인물이 있어요. 근데 장례식장에 혼자 앉아서 너무 힘들어서 성경을 펼쳤는데 저와 같은 아픔을 겪었던 한 성경의 인물이 있더라고요. 다윗입니다. 다윗이 어느 날 자기의 죄 때문에 자기의 사랑하는 아이를 잃습니다. 하나님께서 선지자를 보내줘서 다윗에게 이렇게 이야기합니다. 너가 지은 죄 때문에 너 아이는 먼저 하늘나라 갈 거야. 다윗이 너무 슬퍼서 눈물로 기도합니다. 먹지도 않고 자지도 않고요. 어느 날 아이가 아프기 시작하고 7일 동안 아이가 아픈 이후에 하늘나라로 갑니다. 신하들이 걱정하는 거예요. 왜냐하면 왕이 그렇게 근심했는데 갑자기 하늘나라로 자식이 갔다라는 소식을 들으면 너무 절망해서 다시 일어나지 못할까 봐. 신하들이 웅성웅성거리는 소리를 듣자 다윗이 자리에서 번떡 일어납니다. 왜냐하면 자식이 하늘나라로 갔다는 걸 알았던 거예요. 그때 갑자기 옷을 갈아입고 몸에 기름을 바르고 몸을 씻고 몸에 기름을 바르고 의복을 갈아입습니다. 그리고 밥을 먹습니다. 신하들이 너무 의아해한 거예요. 당신은 자식이 죽기 전에는 그렇게 난리를 치더니 자식이 죽고 났는데 왕이시 어떻게 그렇게 아무렇지도 않은 것처럼 살 수 있습니까? 라고 하니까 다윗이 이렇게 대답합니다. 나는 그에게 가려니와 그는 내게로 돌아오지 아니하리라 하니라. 저는 옛날에 그냥 다윗이 그냥 강한 사람인 줄 알았어요. 다윗이 너무 강하고 다른 사람이랑 똑같지 않고 뭔가 특별하고 뭔가 비범한 사람인 줄 알았습니다. 근데 자식을 잃어보니까 비범하다고 해서 이겨낼 수 있는 고통은 아니더라고요. 다윗은 아마 평생을 사무치는 슬픔에 살았을 겁니다. 다윗은 슬픔에 때로는 무릎이 까질 때까지 기어다니면서 울었을 겁니다. 근데 다윗은 오늘 이렇게 이야기하고 있습니다. 걔는 내게 못 오는데 나는 반드시 걔에게 갈 거야. 나는 걔에게 갈 수 있으니까. 여러분, 저는 컴패션을 통해서 아이를 돕고 있습니다. 수명의 아이를 돕고 있는데요.
저는 오늘 이 자리에 서서 이준이에게 이렇게 이야기하고 싶습니다. 아빠 잘 살고 있다고. 아빠가 슬픔을 딛고 일어나서 많은 사람들을 살리자라고 이야기하고 있다라고. 저는 꼭 반드시 이준이를 만날 겁니다. 이 땅에서 잘 살아서요. 여러분, 우리가 인생을 살아가면서 우리의 지금의 인생을 돌아보잖아요. 여러분, 우리가 누리는 것이 너무 당연하다고 생각합니다. 저는 제가 할 수 있는 모든 것을 다 해보고 난 이후에 우리 아들을 하늘나라에 보냈는데요. 아프리카 저 먼 나라의 누군가는 자신의 무능함과 자신의 연약함과 자신의 가난함 때문에 자식이 죽어가는 모습을 지켜봐야만 하는 비극적인 부모들도 있습니다. 세상의 모든 사람들이 잘 살려고 발버둥 칩니다. 하지만 저는 조금은 잘 살려는 의미를 재정의했으면 좋겠습니다. 정말 잘 사는 건 내가 잘 사는 것이 아니라 누군가를 잘 살게 만들어주는 것이 정말 잘 사는 겁니다. 여러분, 절망 가운데 가니까 제 인생에 남는 게 딱 하나 있더라고요. 뭐냐면 사랑입니다. 내가 사랑하는 아이를 얼마나 많이 사랑해줬고, 얼마나 많이 뽀뽀해줬고, 얼마나 많이 안아줬고, 얼마나 많이 사랑한다라고 고백해줬는지, 저는 그것이 제 가장 큰 위안이 되더라고요. 여러분, 진짜 가난한 게 뭘까요? 저는 진짜 가난한 것은 사랑하지 않는 것이 가난하다고 생각합니다. 여러분, 저희 어머니는 화장실에서 청소하고 한평생 가난하게 인생을 사셨지만 지금 돌아보니 인생에서 가장 부유한 사람이었습니다. 저희 어머니는 제가 아는 가장 부자입니다. 저는 컴패션을 통해서 부자로 살아갈 겁니다. 그리고 많은 세상이 보는 눈앞에서의 부자가 아니라 이준이와 하나님과 내가 사랑하는 어머니 앞에서 정말 진짜 부자로 인생을 살아갈 겁니다. 여러분, 컴패션을 통해서 한 아이를 돕는 일은 그 한 아이를 살리는 일이 아닙니다. 어려운 한 가정을 도왔던 저희 할아버지를 통해서 그 가정이 살았고, 그 가정을 통해서 그의 딸인 우리 어머니가 살았습니다. 어머니를 통해서 한 교회가 살았고, 그 주변에 힘든 누군가가 살았습니다. 여러분, 잘 살아라고 이야기하기보다 한 번 더 잘 사는 모습을 보여주는 것이 훨씬 더 강력한 힘입니다. 저는 내 자식 앞에서 잘 살 겁니다. 그리고 그를 위해서 발버둥 칠 겁니다. 컴패션을 통해서 누군가를 돕는 일, 아프리카와 동남아 저 먼 나라의 한 아이를 살리는 일이 아닙니다. 그 아이를 살리고, 그리고 내가 살아나고 내 아이가 살아나는 기적과 같은 일입니다. 사람을 살리는 일이 아니라 세상을 살리는 일, 그 일에 여러분도 동참하셔서 여러분이 누리지 못했던 나눔을 통한 가장 큰 기쁨을 누리며 시간이 지나서 자식에게 아빠도 엄마도 꽤 잘 살았다라고 이야기할 수 있는 우리 모두가 되면 정말 좋겠습니다. 감사합니다. 예. 자식을 잃어보니까 비범하다고 해서 이겨낼 수 있는 고통은 아니더라고요. 슬픔에 때로는 무릎이 까질 때까지 기어다니면서 울었을 겁니다. 저는 오늘 이 자리에 서서 이준이에게 이렇게 이야기하고 싶습니다. 아빠 잘 살고 있다고. 아빠가 슬픔을 딛고 일어나서 많은 사람들을 살리자라고 이야기하고 있다라고. 예, 고맙습니다. 예, 안녕하십니까. 저는 비글 부부라는 이름으로 온 가족이 함께 인플루언서 활동을 하고 있는 하준 파파라고 합니다. 저는 오늘 강연을 하러 나올 때 도대체 내가 어떤 말을 해줘야 될까? 왜냐면 제가 딱히 뭔가 메시지를 드리려고 그러니까 제가 감히 드릴 수 있는 메시지가 말이 없더라고요. 그래서 오늘 강연을 제게 아들이 2명 있거든요. 그래서 제가 두 아이에게 언젠가는 이 영상을 볼 테니까 그 아이에게 남기고 싶은 영상이라는 생각으로 이 강연을 준비했습니다. 먼저는 첫째 하준이라고 있는데요. 4살이에요. 지금 유치원에 있는데
저희 아내가 독특하게 걸어요. 저희 아내는 걸을 때 온몸에 힘을 빼고 걷거든요. 다리는 벌리고. 영상을 한번 보여드릴게요. 우리 하준이한테 야 엄마가 어떻게 걷느냐라고 물어봤더니 이렇게 걷더라고요. 엄마 왜 이렇게 걸어? 엄마가 어떻게 걷는지 따라해보라니까 다리를 벌리고 온몸에 힘을 빼고 걷더라고요. 이렇게 걸으니까 저희 장모님이 좀 화가 나셨던 것 같아요. 그래서 저희 아내한테 야, 너 좀 이쁘게 걸어라. 너 도대체 왜 그렇게 걷냐? 좀 단정하고 좀 이쁘게 걸으면 어디가 덧나냐? 그다음에 뻔한 엄마의 잔소리 이어갔습니다. 골반이 안 좋고 척추에 안 좋고 나중에는 골반이 틀어지고 아내가 듣기 싫으니까 아, 그만 좀 해. 됐어. 이렇게 이야기했습니다. 그리고 두 분이 걸어가셨어요. 식사를 하러 가는 길이었는데 고모님이 뒤로 나오시더라고요. 고모님이. 그래 우리 고모님이 뒤로 나오시더니 걸어가는 두 사람 보고 아, 경남 안동 분이시거든요. 이렇게 얘기하시더라고요. 아이고 어쩜 그렇게 두 분이 걸어가는 게 똑같아요. 자세가 너무 이쁘지 않다고 잔소리했는데 장모님도 그렇게 걷고 계시더라고요. 그게 부모 같아요. 우리 하준이가 너무 이뻐요. 너무너무 이뻐가지고 유치원 갔다 오면 저는 항상 하준이가 가장 좋아하는 아이스크림을 줘요. 하준이가 어느 날 아이스크림 한 입 베어 먹더니 이렇게 얘기하더라고요. 시원하다. 걔 4살이에요. 제가 시원한 걸 먹으면 그렇게 이야기하거든요. 제가 인플루언서로 활동하면서 가장 많이 했던 고민이 누가 가장 좋은 인플루언서인가였습니다. 선한 영향을 끼치는 건가? 아닌 기부를 많이 하는 건가? 아닌 사람들에게 더 유명해지는 게 좋은 인플루언서인가? 아직 정확한 대답을 사실 찾지 못했어요. 근데 한 가지 확실한 건 있습니다. 모든 부모는 모두 훌륭한 인플루언서입니다. 왜냐하면 자기와 똑같은 인생을 살아가는 자기의 모습을 닮은 걸음까지 똑같은 아이를 우리는 함께 키우고 살아가니까요. 저희 어머니는 되게 독특한 분이세요. 저희 어머니는 딱 보시면 알겠지만 저렇게 천진난만한 분이세요. 제가 가장 존경하는 분이 저희 어머니인데 제가 저희 어머니 하면 가장 먼저 떠오르는 게 있는데요. 화장실에서 급하게 나오시는 모습이에요. 화장실이 급하게 나오시는 게 뭐 급하게 볼일 보시고 나오시는 게 아니라 저희 어머니는 한 시골에 있는 교회를 한평생 한 교회만 섬겼는데요. 작은 교회를 한 30년을 섬기셨어요. 근데 어머니는 교회 예배당에 가실 때 항상 1시간에서 2시간 일찍 가세요. 그리고 한평생 화장실을 청소하세요. 화장실을 맨날 청소하면 저는 11시 반에 딱 맞춰서 예배당에 들어가거든요. 그럼 어머니가 머리는 흥걸어진 채로 화장 번진 상태로 옷 매무새가 흥걸어진 상태로 급하게 화장실에 나와서 예배당에 절 데리고 들어가세요. 어머니가 되게 독특하세요. 제가 어머니한테 엄마 도대체 왜 그렇게 살아라고 물어봤더니 누군가 하기 싫은 일인데 내가 하면 좋잖아라고 이야기하시더라고요. 또 어머니는 공장에서 한평생 일을 하셨어요. 어머니 허리가 안 좋으신데도 가정 형편이 넉넉하지 않았어요. 저희가 굉장히 귀하게 자란 것 같은데 저 그렇게 생겼는데 별로 그렇게 귀하게 살지 않았어요. 저희 어머니는 공장에서 일하시고 오시면 쌈짓돈을 이렇게 돈을 조금씩 모으세요. 비상금을. 생활비를 다 내시고 없는 돈을 조금 조금씩 모으셔서 명절이나 이렇게 이벤트가 다가오실 때 그 돈으로 아버지가 배달하실 때 쓰시는 봉고에다가 과일 상자를 사세요. 과일을 다 담으세요. 그다음에 정말 찾기 힘든 저희 가정보다 더 힘든 가정을 찾으셔서 그 과일을 계속 나눠주세요. 그러면 저희 어머니가 가실 때 제가 함께 나가고 그다음에 아버지가 운전을 하세요. 요즘 그런 생각을 많이 했어요. 아, 내가 미래가 됐을 때 우리 하준이가 어떤 삶을 살아면 좋을까? 요즘엔 굉장히 많은 경우에 우리는 아이들에게 너 잘 사는 방법을 가르쳐 줘요. 너 이렇게 잘 살아야 돼. 너 성공해야 돼. 돈을 벌어야 돼. 좋은 학교를 가야 돼. 근데 제가 어머니한테 가장 감사한 게 하나 있는데요. 저희 어머니는 단 한 번도 제게 잘 사는 방법을 가르쳐 준 적이 없습니다. 저희 어머니는 제게 남을 잘 살게 하는 방법을 더 많이 가르쳐 주셨어요. 제가 작년에 지금 현재 컴패션에 20명의 아이를 매번 후원하고 그다음에 작년에 3억 정도의 금액을 저희는 후원했습니다. 근데 이렇게 이야기하면 사람들이 굉장히 대단한 사람이라고 이야기해요. 근데 그게 가장 부담스러워요. 왜냐면 저는 너무 평범한 사람이거든요. 이렇게 멋진 척하지만 집에 들어가면 아내랑 3일에 한 번은 꼭 다퉈요. 그리고 아침에 일어나면은 제가 늦잠 자면 아내가 제 엉덩이를 때리고 깨우거든요. 근데 어느 날 나는 특별할 게 없고 대단하지 않은데 나는 왜 이렇게 후원을 하고 인생을 살아가고 있을까라는 질문을 스스로에게 한 적이 있어요. 근데 그 답을 저희 할아버지에게서 찾았어요.
저희 할머니는 병상에 누워 계시거든요. 누워 계신데 귀하고 눈만 살아 계세요. 그래서 제가 할머니 방으로 들어가면 할머니는 내가 돈을 혹시 가져갈까 봐 5만 원짜리가 모여 있는 지갑만 쳐다보고 계세요. 저희 어머니는 구두쇠예요, 구두쇠. 그래서 할아버지가 돈을 버시면 꼭 그걸 다 챙겨서 누구한테도 흘려보내고 싶지 않았어요. 근데 저희 할아버지는 어떻게 하냐면 공장에 일을 하시고 돈을 버시면 신발 양말 사이에다가 그다음에 호주머니 포켓에다가 그다음에 때로는 팬티 안에다가 돈을 넣으시고 혼자 힘들게 사는 세탁소 김씨네, 그다음에 아내와 자식을 다 떠나보내고 혼자 슈퍼마켓을 하는 어떤 아저씨, 그다음에 또 소녀 가장이 되어서 부모를 다 떠나보내고 어린 나이에 동생들을 데리고 키우는 누군가를 할아버지는 매번 도우러 다니셨어요. 저희 어머니가 왜 그렇게 한평생 청소를 하고 과일 상자를 나누고 있는지 굉장히 궁금했는데, 그때 우리 할아버지 옆에는 저희 어린 엄마의 손을 잡고 있었어요. 아무것도 모르는 것처럼 보이는 순수한 어린 시골 소녀는 자기가 기름때 묻은 아버지의 손을 잡고 여기저기 돌아다니면서 물건을 나눠주고 또 누군가를 베푸는 삶을 눈으로 봐왔던 거예요. 꼭 저희 아내가 저희 장모님의 걸음걸이가 똑같은 것처럼 우리 아들이 아이스크림을 먹고 시원하다라고 이야기하는 것처럼 저희 어머니는 아버지가 사셨던 그 길을 살아가는 거예요. 저는 하준이에게 꼭 시간이 지나서 이 영상을 보면 이렇게 이야기해주고 싶어요. 아빠는 너가 잘 사는 것보다 누군가를 잘 살게 만들어주는 삶을 살았으면 좋겠다라고. 그게 아빠를 가장 기쁘게 할 것 같다고. 그래서 나는 너가 어떤 누구를 닮기보다 내가 가장 사랑하는 우리 엄마, 너의 할머니를 닮았으면 좋겠다고. 그러면 아버지의 인생이 너를 바라볼 때 가장 행복할 것 같다고 이야기해주고 싶습니다. 둘째 아들에게 써주고 싶은 편지가 있는데요. 저희 둘째 아들은 한 달 전에 하늘나라를 먼저 갔어요. 뭐가 그렇게 급했는지 먼저 갔어요. 근데 제가 이제 아이가 이제 심폐소생술 끝내고 이제 숨을 걷어갈 때 이제 의사 선생님이 마지막 인사를 제게 시켰습니다. 그리고 아들에게 제가 가서 손을 잡았어요. 근데 손이 너무 차갑더라고요. 너무 힘들었어요. 그래서 손을 잡고 제 아들에게 이렇게 얘기했습니다. 아빠가 너의 죽음이 그냥 죽음이 아닌 희생이었다는 것을 반드시 증명시켜 줄게. 너가 그냥 왔다 간 것이 아니라 너는 반드시 너의 사명을 끝냈다라는 것을 아버지의 인생을 통해서 반드시 보여줄게. 성경에는 다윗이라는 인물이 있어요. 근데 장례식장에 혼자 앉아서 너무 힘들어서 성경을 펼쳤는데 저와 같은 아픔을 겪었던 한 성경의 인물이 있더라고요. 다윗입니다. 다윗이 어느 날 자기의 죄 때문에 자기의 사랑하는 아이를 잃습니다. 하나님께서 선지자를 보내줘서 다윗에게 이렇게 이야기합니다. 너가 지은 죄 때문에 너 아이는 먼저 하늘나라 갈 거야. 다윗이 너무 슬퍼서 눈물로 기도합니다. 먹지도 않고 자지도 않고요. 어느 날 아이가 아프기 시작하고 7일 동안 아이가 아픈 이후에 하늘나라로 갑니다. 신하들이 걱정하는 거예요. 왜냐하면 왕이 그렇게 근심했는데 갑자기 하늘나라로 자식이 갔다라는 소식을 들으면 너무 절망해서 다시 일어나지 못할까 봐. 신하들이 웅성웅성거리는 소리를 듣자 다윗이 자리에서 번떡 일어납니다. 왜냐하면 자식이 하늘나라로 갔다는 걸 알았던 거예요. 그때 갑자기 옷을 갈아입고 몸에 기름을 바르고 몸을 씻고 몸에 기름을 바르고 의복을 갈아입습니다. 그리고 밥을 먹습니다. 신하들이 너무 의아해한 거예요. 당신은 자식이 죽기 전에는 그렇게 난리를 치더니 자식이 죽고 났는데 왕이시 어떻게 그렇게 아무렇지도 않은 것처럼 살 수 있습니까? 라고 하니까 다윗이 이렇게 대답합니다. 나는 그에게 가려니와 그는 내게로 돌아오지 아니하리라 하니라. 저는 옛날에 그냥 다윗이 그냥 강한 사람인 줄 알았어요. 다윗이 너무 강하고 다른 사람이랑 똑같지 않고 뭔가 특별하고 뭔가 비범한 사람인 줄 알았습니다. 근데 자식을 잃어보니까 비범하다고 해서 이겨낼 수 있는 고통은 아니더라고요. 다윗은 아마 평생을 사무치는 슬픔에 살았을 겁니다.
다윗은 슬픔에 때로는 무릎이 까질 때까지 기어다니면서 울었을 겁니다. 근데 다윗은 오늘 이렇게 이야기하고 있습니다. 걔는 내게 못 오는데 나는 반드시 걔에게 갈 거야. 나는 걔 갈 수 있으니까. 여러분, 저는 컴패션을 통해서 아이를 돕고 있습니다. 수명의 아이를 돕고 있는데요. 저는 오늘 이 자리에 서서 이준이에게 이렇게 이야기하고 싶습니다. 아빠 잘 살고 있다고. 아빠가 슬픔을 딛고 일어나서 많은 사람들을 살리자라고 이야기하고 있다라고. 저는 꼭 반드시 이준이를 만날 겁니다. 이 땅에서 잘 살아서요. 여러분, 우리가 인생을 살아가면서 우리의 지금의 인생을 돌아보잖아요. 여러분, 우리가 누리는 것이 너무 당연하다고 생각합니다. 저는 제가 할 수 있는 모든 것을 다 해보고 난 이후에 우리 아들을 하늘나라에 보냈는데요. 아프리카 저 먼 나라의 누군가는 자신의 무능함과 자신의 연약함과 자신의 가난함 때문에 자식이 죽어가는 모습을 지켜봐야만 하는 비극적인 부모들도 있습니다. 세상의 모든 사람들이 잘 살려고 발버둥 칩니다. 하지만 저는 조금은 잘 살려는 의미를 재정의했으면 좋겠습니다. 정말 잘 사는 건 내가 잘 사는 것이 아니라 누군가를 잘 살게 만들어주는 것이 정말 잘 사는 겁니다. 여러분, 절망 가운데 가니까 제 인생에 남는 게 딱 하나 있더라고요. 뭐냐면 사랑입니다. 내가 사랑하는 아이를 얼마나 많이 사랑해줬고, 얼마나 많이 뽀뽀해줬고, 얼마나 많이 안아줬고, 얼마나 많이 사랑한다라고 고백해줬는지, 저는 그것이 제 가장 큰 위안이 되더라고요. 여러분, 진짜 가난한 게 뭘까요? 저는 진짜 가난한 것은 사랑하지 않는 것이 가난하다고 생각합니다. 여러분, 저희 어머니는 화장실에서 청소하고 한평생 가난하게 인생을 사셨지만 지금 돌아보니 인생에서 가장 부유한 사람이었습니다. 저희 어머니는 제가 아는 가장 부자입니다. 저는 컴패션을 통해서 부자로 살아갈 겁니다. 그리고 많은 세상이 보는 눈앞에서의 부자가 아니라 이준이와 하나님과 내가 사랑하는 어머니 앞에서 정말 진짜 부자로 인생을 살아갈 겁니다. 여러분, 컴패션을 통해서 한 아이를 돕는 일은 그 한 아이를 살리는 일이 아닙니다. 어려운 한 가정을 도왔던 저희 할아버지를 통해서 그 가정이 살았고, 그 가정을 통해서 그의 딸인 우리 어머니가 살았습니다. 어머니를 통해서 한 교회가 살았고, 그 주변에 힘든 누군가가 살았습니다. 여러분, 잘 살아라고 이야기하기보다 한 번 더 잘 사는 모습을 보여주는 것이 훨씬 더 강력한 힘입니다. 저는 내 자식 앞에서 잘 살 겁니다. 그리고 그를 위해서 발버둥 칠 겁니다. 컴패션을 통해서 누군가를 돕는 일, 아프리카와 동남아 저 먼 나라의 한 아이를 살리는 일이 아닙니다. 그 아이를 살리고, 그리고 내가 살아나고 내 아이가 살아나는 기적과 같은 일입니다. 사람을 살리는 일이 아니라 세상을 살리는 일, 그 일에 여러분도 동참하셔서 여러분이 누리지 못했던 나눔을 통한 가장 큰 기쁨을 누리며 시간이 지나서 자식에게 아빠도 엄마도 꽤 잘 살았다라고 이야기할 수 있는 우리 모두가 되면 정말 좋겠습니다. 감사합니다. 예.